आपण मानक अनुरोध आपण कहानीटी को संपूर्ण शुणु। संपूर्ण शुणिले आपण को कहानीटी बहुत इंटरेस्टिंग लगिबो। एबे कहानी को आरंभ करुची, आपण शुणु। से दिन गुड़िकर कथा जेतेबेले कि मो स्वामी मते छाड़ी विदेश जाउथिले। मोर कांदी कांदी अवस्था खराब हो जाउथिला। मो कबाट पाखरे छिड़ा होइथिली। जेतेबेले कि से मते हाथ हलै चली जाइथिले, मु एकुटिया रही गली। मो सासु मते से समय रे मो चुटी को धरी भीतर को टाणी आनिले आउ मते मो रूम को नहीं गले आउ कहिले कि अरे तू पागली हो जाइछु ना कोन। निज स्वामी एमिति काम को जिबा समय रे कांदिबा कथा नुहे, यह बहुत खराब होई थाए। अरे चुप होई बस, नहेले जणा नाही मो पुअर यात्रा केमिति कटिबो। सासु मते गाली करी देले। मो निज रूम को चली गली। संध्यारे उठिली तो मो मन भारी भारी लागुथिला। माँ मते कड़ा नजर रे देखुथिले। मुंडर पाद पर्यंत मते देखुथिले जेमिति किछि खोजुचंती। तापरे मते निज पाखकु डाकी कहिले कि ए नाली साड़ी काहेकि पिंधिचु, एहा तो कौनसी नुआ बहु पिंधि थाए। तो स्वामी तो विदेश चली जाइछि, ए नाली साड़ी बदलाई आउ जाई कि धला साड़ी पिंधिने। एमिति बिल्कुल भी भल लागेनी। तो स्वामी विदेश रे अछि, तो कहा पई रेडी हेबु। सासु को कथा सुनी मो हृदय चिंतित होईगला। मो स्वामी विदेश ही तो जाइथिले। मो विधवा नुहे, मो विधवा तो हेई नथिले ना। हेले सासु को जिद पई मते तांको कथा मानिबाकू पड़िला। मो मो रूम को गली आउ निज अलमारी रु धला रंगर नाली छिट मिसा साड़ी बाहर करी पिंधि नेली। मते रंग बिल्कुल भी पसंद नथिला। हेले बस खाली निज स्वामी को जिदी रे मु केबे केबे धला रंग साड़ी पिंधिथिली। हेले आज ये रंग मते सबुदिन पई पिंधिबाकू पड़ुथिला। ओढ़णी पकई मो मन एमिति भाबरे उदास हैला जेउथि पई कि मु निज रूम रे गड़ी पड़िली। जेतेबेले कि मो सासु मते डाकिबाकू लागिले, मु तो पूरा भूली जाइथिली कि मते घरर पूरा काम मध्य करिबार अछि। ता पर दिन राति पर्यंत मु बहुत थकी जाइथिली। मो मने मने भाबी नैथिली कि एबे मु आउ एठी रहिबी नाही। जेतेबेले मो स्वामी घरे नाहंती, तेबे मोर सासु घरे रहिबार कोन आवश्यक अछि। मु राति सारा भाबी चलीथिली। जेतेबेले सकाळ हैला तो मो मुंड को धरी बसीगली। माँ पचारिले कौन होइछि। मु कहिली कि मो मुंड जोरे बिंधा हेउछि, ज्वर भी हेछि, मन भारी भारी लागुछि। मु मो बाप घर को जिबाकू चाहुछि। सत कहिबाकू गले एहा एक बहाना थिला जहा द्वारा कि मते मो सासुठू मुक्ति मिल जाइथांता। हेले तांको जे कोनसी कथार जेमिति चिंता ही नथिला। से कहिबाकू लागिले कि अरे एई तो साधारण ज्वर, संध्या पर्यंत भल होई जिवो। तोर जदि भल नहेला तेबे मु तते डाक्तर पाखकू नहीं जिबी। सासु मते सांत्वना देले। हेले मु कहिली कि माँ मते मो बाप घर को जिबार अछि। मु मो बापा माँ को देखा करबाकू चाहुछि। मो मनर बोझ भी हल्का होई जिवो। हेले मो सासु कहिले कि काई तो मनरे केउ बोझ अछि कि आमे भी तो आम स्वामी मानकठू 2 वर्ष दूर रे रहुतलु। मो सासु तो जेमिति मो ठारू निज दुखर प्रतिशोध नेउथिले। मु चिंतित होई छिड़ा होइथिली तो से मो कांध को थापुड़ी देले आउ मते खटिया ऊपर बसबा पई कहिले। मु बसिली तो मो सासु मते कहिले कि मु जेमिति एठू गोटे पाद भी नहेले। मु सेठी ही बसिगली। मो सासु भीतरू गोटे कला रंगर बोतल नहीं कि आसले आउ तापरे मते खटिया ऊपर सोइबा पई कहिले। एबे जणा नाही केउ वैद्य चिकित्सा आरंभ करबाकू जाउछि बोली। मु मने मने भाबिली। मो सासु से कला रंगर बोतलरू अल्प टिके तेल बाहर करिले आउ मो मुंडरे लगेबाकू लागिले। से तेल बहुत अजब थिला। मो मुंड जोरे पड़ुथिला। एमिति लागुथिला जेमिति मो मुंड चुटीरे केही एसिड ढाली देउछि। माँ मो मुंड चिपिबा आरंभ करदेले। ता सहित मो मुंड को मालिश करबा पई मध्य आरंभ करदेले आउ कहिले कि एबे तते आराम लागिबो। एहा एमिति तेल जहाको कि 7-8 दिन लगेबा मात्र के तो देह भल होई जिवो। मो घरे पूर्वरु एहा व्यवहार करा जाई नथिला, बरং आम सासु भी आमको एहा लगेई देउथिले। एबे मु निरुपाय होई बसिगली। बाहानाए कड़ा तेलर तो करि देइथिली, हेले मु पूरापूरी भाबरे फसी जाइथिली। मालिश कराइबाटा मते बहुत खराब लागुथिला। अध घंटा पर्यंत मो सासु मो मुंड मालिश करी छाड़िले। ठीक सेतिकी बेले केही जणे कबाड़ बाड़ैला। मो कबाड़ खोलिली तो सामनारे गोटे स्त्री लोक छिड़ा होइथिला।
ସେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆସେ ଆସେ, ମୁଁ ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଦେଖେ, ମୋ ବୋହୂର ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରିଦେଲି ତ ସେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ଚା ବନେଇକି ଆଣିଲି। ମୋ ମନ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା। ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଗଲା। ରାତି 7ଟା କି 8ଟା ବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତ ମୋ ଶାଶୁ ସବୁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ଉଠେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆସିକି ଖାଇବା ଖାଇନେ। ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇଲି, ହେଲେ ମୋ ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଦେହ ଆହୁରି ବି ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇବା ତ ଖାଇଦେଲି, ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ କହିଲେ କି ଯାଇକି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼। ଯେତେବେଳେ କି ଏମିତି କେବେ ବି ହେଉନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏ ସମୟରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋତେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଦ ଆସିଲା ଯେମିତି କେହି ମୋତେ ଭାଙ୍ଗ ପିଆଇ ଦେଇଛି। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୋଇ ରହିଲି। ମୋତେ ମୋର କୌଣସି ହୋସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ସକାଳେ ଉଠିଲି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣ ମୋତେ ତ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ତେଲ ଲଗେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏହା ତ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବି ଖରାପ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମା ହସିକି କହିଲେ, ଆରେ ଝିଅ, 7-8 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଏ ତେଲର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏବେ ତ ତୋ ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହିଁ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ତେଲ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ତ ମିଳିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଏମିତି ହିଁ ଖରାପ ହେଲା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ତେଲଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଗୋଟେ ହିଁ ଉପାୟ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ସେ ତେଲ ବୋତଲ ଲୁଚେଇ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଶାଶୁ ନିଜର କାମରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ ସେ ତେଲ ବୋତଲ ନେଇ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ପଛରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଭାବିଲି କି ଯଦି ସେ ବେଶୀ ହଙ୍ଗାମା କରିବେ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲି। ଏ ପ୍ରତିଦିନର ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ତେଲ ତ ଲୁଚେଇ ଦେଲି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଆସି ରାତିରେ ତେଲ ବୋତଲ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ କହିଲେ କି ତୋର ମସାଜ କରିବାର ଅଛି, ତେଲ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା। ମୁଁ ବି ଏମିତି ନାଟକ କରିଲି ଯେମିତି କି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସେତେବେଳେ ମା ଏମିତି ଭାବରେ ଚିଲେଇଲେ ଯେମିତିକି ପୁରା ଘରଟିକୁ ଉଠାଉଥିଲେ ଆଉ ପକାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା କି ମାଙ୍କୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ହେଉଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଏକଥାକୁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଇରାଦା କରିଥିଲି କି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ପଛରୁ ମୁଁ ତେଲ ବୋତଲ ବାହାର କରିଦେବି, ମୁଁ ମୋ ଇରାଦା ବଦଳାଇ ଦେଲି। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ସାରା ରାତି ନିଦ ଆସୁନଥିଲା ଆଉ ସକାଳେ ବି ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା। ଭଲ ହେଲା, ଏମିତି ଚିକିତ୍ସାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ କି ମୋ ଦେହ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ତ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ କବାଟକୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସେ କଡ଼ା ତେଲରେ ମାଲିସ ହୋଇନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ବିତିବା ପରେ ମୋତେ ବାହାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏ ସ୍ୱର ବହୁତ ଧୀର ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ର ପଙ୍ଖା ବନ୍ଦ କରିଲି ଆଉ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ଟାଣିବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ବରଂ 2-4 ଜଣ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ସେମାନେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଘରେ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ମୁଁ ବି ମୋ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ହାଲୁକା ଲାଇଟ୍ରେ ଅଗଣାରୁ ଆମ କବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥିବେ, ହେଲେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ଦେଖା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଦିନରେ, ହେଲେ ଏଇ ରାତିରେ ହିଁ କାହିଁକି ଆସିଲେ। ଏବେ ତ ମୋ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବି ପକ୍କା ହୋଇଗଲା। ସକାଳେ ଉଠିଲି ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ନଥିଲି। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ରାତିରେ ତୁ ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମା, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏବେ ବି ତୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ।
ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ଯିଏ କିଏ ତେଲ ଦିଏ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଜଣେ କେତେ ଭଲ ବୈଦ। ତା ପାଖରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଔଷଧ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣିକି ସେ ରୋଗିଣା ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଥାଉ। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବୈଦ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ତା ପାଖକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଇରାଦା ନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ନା ମା, ମୁଁ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେ କଡ଼ା ତେଲ ଆଣିବାରେ। ତ ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ କି ଆରେ ତତେ ବା କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଯେ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତୋର ଭଲ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବି, ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁ ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବୁ। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ବସିଗଲି ଆଉ କହିଲି କି ମା, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋତେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ କି ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଦେଶରେ କହିଦେବି ଯେ ତୁ ମୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହୁଁ ବୋଲି। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଯାହାର କି ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲି। ମୋ ମା ବି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିନେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିଛି ଲୋକେ କହୁଥିଲେ କି ଏଇ ବହୁତ ଭଲ ବୈଦ ଥିଲା, ହେଲେ ସତ ତ ଏହା ଥିଲା କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ ନିଶାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଔଷଧ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭରସା ନଥିଲା। ମା ତା ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ କି ମୋତେ ସେହି ତେଲ ଦେଇଦିଅ ଯାହାକୁ କି ତମେ ପୂର୍ବ ଥର ଦେଇଥିଲ। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିଲା ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଡାକିଲା, ଯିଏକି ସେହିଭଳି କଳା ରଙ୍ଗର କାଚ ବୋତଲ ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମା ସେ ବୋତଲ ନେଲେ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ। ଘରକୁ ଆସି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୋତେ ଏସବୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲି କି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ଏ ତେଲକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସୋରିଷ ତେଲରେ କଳା ରଙ୍ଗ ମିଶେଇ ଦେଲି ଆଉ ସେ ବୋତଲର ତେଲ ନାଳିରେ ଭସେଇ ଦେଲି। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ ବୋତଲରୁ ତେଲ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି। ରାତିରେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଲିସ ସରିଲା ତ ମୋ ଶାଶୁ ମଥା ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲେ କି ଯାଇକି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼, 7 ଦିନରେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ କି ମୋର କୌଣସି ରୋଗ ନଥିଲା, ହେଲେ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଆସିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେବା ପରେ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଯେମିତି ସେ ସ୍ୱର ଆଜି ବି ଆସୁଛି। ଆଜି ମୋ କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମୋ ଶାଶୁ ଭାବୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ରୁମ୍ର କବାଟ ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ିଗଲା ତ ମୁଁ ଉଠିକି କବାଟ ଖୋଲିଲି ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ଦେଖିଲି ତ ଏ ଶବ୍ଦ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ସେପଟକୁ ଗଲି ତ ମୋତେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା କି 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଯୌତୁକ ବାସନ ଏବଂ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଧରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁଥିଲେ ତ ସେ କ'ଣ ମୋ ଯୌତୁକ ଜିନିଷ? ଏହା ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନା କଲି ଆଉ କହିଲି କି ସେମାନେ କିଏ ଆଉ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ଯୌତୁକ ବାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ଶାଶୁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତୁ ଏଠି କେମିତି? ତତେ କହିଥିଲି ନା ଯାଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ? ସେ ଓଲଟା ନିଜ ଭୁଲ ଲୁଚେଇ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ମା, ମୁଁ ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ମୋତେ ତା ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁ କିଏ ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ? ମୋ ଶାଶୁ ଓଲଟା ମୋ ଉପରେ ରାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଏ ମୋ ଘର, ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ କରିବି। ତୁ ମୋତେ ଶିଖାନା କି ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ପୁରୁଷମାନେ ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକଥା ଘର କରି ସାରିଥିଲା, ମୁଁ କେମିତି ବା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି କରି ଶେଷରେ ସେ ହାର ମାନି ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ତ ଯୌତୁକ ଜିନିଷ ନିଜ ଝିଅ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲି। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ତ କଥା, ତାପରେ ଜିନିଷ ଫେରି ଆସିବ। ହେଲେ ତୁ ତ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବାକୁ ଦେଉନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଶୋଇଯିବା ପରେ ଏ କାମ କରୁଥିଲି।
ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ରାଗ ଆସିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କୌଣସି ବି କଥା ନଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ମନା କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଏକଥା ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିଲା ତ ସେ ମୋତେ ଧମକ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ କି ମୁଁ ତୋଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। ତୁ ମୋ ପୁଅର ଘର ବର୍ବାଦ କରିଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ କହିବି କି ରାତିରେ ତତେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକଥା ବି ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି କି ସେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଗରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ହେଲେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କି କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥିବି। ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ତ ଏଇ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଥା ପୂରଣ କରିବେ। ଏହା ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ମୋ ମନରେ ଡର ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲି ଆଉ କହିଲି କି ମା, ଆପଣ ଯାହା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଯୌତୁକ ଜିନିଷରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଜିନିଷ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରାଗ ଆସିଗଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଠେଲିଦେଲେ। ମୁଁ କବାଟ ଆଗରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ରାଗରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ତ ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ବସିଗଲି। ଏବେ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ରାଗ କୌଣସି ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସଂକେତ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଏମିତି ହିଁ କରିଲେ। ବିଦେଶରେ ଥିବା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି କେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରିନଥିଲି। ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବିଷ ଭରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଫୋନ୍କୁ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା କି ଏ ବୁଢ଼ୀର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମୋତେ କହିଦେଲେ କି ତୁ ମୋ ମା ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳା ନାହିଁ, ମୁଁ କାଲି ତମ ସହିତ କଥା ହେବି। ମୋ ହୃଦୟ ଥରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ବହୁତ ରାଗରେ ଥିଲେ। ଏହା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ତାହା ଶୁଣିବା ପରେ କୌଣସି ବି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଘରେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସେ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ବୋଧେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖେଇବେ। ହେଲେ ସେ ରାତିସାରା ଭାବିବା ପରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇଲେ କି ସେ ବିଦେଶ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେ ନଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲି। ଏକଥା ମୋତେ ଲୁହରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏମିତି କଥା କହିବେ ବୋଲି। ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହିଁ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ନିଜ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ବାପା ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ନିଜ କଥା ଭାବିବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥ ଦେଲି। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବାହା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ହଁ କହିଦେଲି। ମା ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେବାରେ ମୋତେ ଏ ଫଳ ମିଳିଲା କି ମୋ ବାହାଘର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ସହିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ କି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଇ ମୋତେ ବାହାଘରକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ଜୀବନ ଏବେ ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ଗାଁର ମୋତେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। କଥା କଥାରେ ସେ ମୋତେ ଶାଶୁ କଥା କହିଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କି ଏବେ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ କି ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି, ତ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ତୋ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋହୂ ଅଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ବନି ଆସିଥିଲା ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଯୌତୁକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହିତ ଆଣିଥିଲା। ହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସିଧା କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲେ ବି କଥା ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଏମିତି ସେମିତି କଥା କୁହେ କି ବୁଢ଼ୀ କିଛି ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଜଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଧନୀ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲା। ତୋ ଶାଶୁ ତ ତୋର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ ଭଳି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଧରିଦେଲା।
ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କେବେଠୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ଝିଅକୁ ନିଜ ବୋହୂର ଜିନିଷ ଦବାଟା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଫେଭରେଟ୍ କାମ ଥିଲା। ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ହୋଇଯାଇଛି କି ଅଞ୍ଜଳିର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ନହେଲେ ସାରାଦିନ ସେ ସେମିତି ହିଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ତୋ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ବୋହୂ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଖୁସି ତ ହେଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବା ଜଣେ ନୀଚ ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ସତ ଏହା କି ମଣିଷକୁ ନିଜ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।